नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आम आर्टिकल आलोचना करवा जार ना हूँ युद्ध नुहे शांति ही समर आवश्यकता। ये ना रु ही आप हेडिंग आप जापे जे युद्ध नुहे शांति ही समर आवश्यकता। चलतु पढ़ा बुझा। आज समग्र विश्व एक प्रकार युद्ध दे गति करुच्ची। यही परिस्थिति द्वितीय विश्व युद्धठार कौन गुण कम नुहे। यूक्रेन, रूस, पैलेस्टाइन, सुदान, ईरान, इस्राएल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इथियोपिया, नाइजेरिया, बुर्किना फासो, माली, येमेन, कांगो, भारत, हाइती, कामेरून, नाइजर, कोरिया, कोलंबिया, इराक, गाजा, मोजाम्बिक, चाद, मध्य आफ्रिकीय गणराज्य, चीन, अमेरिका, लिबिया इत्यादि इस विश्वर प्राय प्रत्येक कोण सीधा सड़क युद्ध कि सीमित संघर्ष चलती। सबुठी आतंकवाद कि गृह युद्धर परिस्थिति रही। गत वर्ष ही यूक्रेन रे 50,000, पैलेस्टाइन रे 23,000, म्यांमार रे 13,000, सुदान रे 9,000, इथियोपिया 8,000 अधिक लोकों मृत्यु होती। यही वर्ष यही संख्या आहरी भयंकर हो गला। यही संघर्ष रे अधिकांश मृत्यु साधारण नागरिकों घटी। 6,000 अधिक यूक्रेनीय सेना कर्मचारी मृतदेह मास मास धरी रूस पाखे पड़ रही। यह एक सत्य जहाँ जेकोसी संवेदनशील व्यक्ति हृदय को थराई दिए। अधिक एक्सप्लेन कर चलते पढ़ा। यह दृश्य केवल भयंकर अमानवीय नुहे बर समग्र मानवतार पतनर एक सूचक। हिंसार पागल होता राष्ट्र मुख्य माने केवल निजर देश को नुह बर समग्र विश्व को विनाश आड़ को ठेली देइचंती। निज देश में लोक शरणार्थी होती, एपरिक लक्ष लक्ष लोक देश छाड़ी पलाया को बाध्य होती। किंतु एबे यह मध्य स्पष्ट हो जाउछि जे कोनोसी देश कदापि सुरक्षित नुह, कौन स्थान में शांति नहीं। शांति कौठारे भी नहीं, शांति कौटी भी नहीं। शांति खोजिले भी शांति मिलिବ नहीं। जेहेतु बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन जदि कराहब से तो अलग कथा, किंतु शांति कौठारे भी नहीं। सबू अशांति परिवार रे, गाँव रे, साई रे, राज्य रे, देश रे, जिले रे, पृथ्वी सारा अशांतिर वातावरण। आ शेष समय को आमर जहाँ बाइबल कहे सिया ही घटो, युद्ध ही घटो। युद्ध छड़ा किसी हम ना। मनुष्य जिते शिक्षित हम, जिते उच्च को जीव, जिते उच्च चिंताधारा मनुष्य मानवतार बहुत प्रचार करा चलछि। मानविकतावाद बा कौन कहते सेटा मानविकतावाद घोर प्रचार चलछि। किंतु मानववाद ना, मानववाद ना। मानववाद धूलिसात हो गलानी। युद्ध पर युद्ध भाई भाई भितर पड़ुनी जो देश राज्य भितर कौन सबूर मूल हूँ स्वार्थ। मो स्वार्थ, मो स्वार्थ, मु बड़ हेबी, यहीटा ही सब समस्तଙ୍କର मूल उद्देश्य। सिया मो कथा रहा दरकार, मो हुकुमती चलिया दरकार, मोर स्वार्थ पूर्ण हवा दरकार। जदि नहीं मारपिट हम, भाई भाई भितर पिटापिट कि देश देश भितर पिटापिट, परिवार परिवार भितर पिटापिट। वसुदेव कुटुंबक बोला तो वसुधा परिवार, किंतु देश पड़ोशी 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 पिटापिट। आम इंडिया पाकिस्तान पिटापिटिया। विभिन्न वाणिज्य बेपार बाटर माड़ हम, विभिन्न खाद्यपेय माड़ हम, गुली वर्षा हम, ये तो सब चलवा। मु बड़ हेबी, मो कथा रहा दरकार, मु जितवा दरकार, आ मो स्वार्थ पूर्ण हवा दरकार। मोटो मूल कथा सी, लक्ष्य सी, आ किसी कथा। देश देश भितर युद्ध हेल्ले सी अलग कथा, सी तो गृह युद्ध। देश भितर युद्ध हेल्ले सी बड़ मुंड कथार कारण, सी गोटे अणायत्त परिस्थिति, पारिवारिक कलह हिंसा हो। देश बाहर युद्ध हेल्ले सी गोटे अन्य प्रकार समस्या। आम समर्थन किसी देश को जुटेगा पड़ो, ता समर्थन विपक्ष किसी देश ठिया हे। एमती तो प्रथम विश्वयुद्ध, तृतीय विश्व, द्वितीय विश्वयुद्ध, बर्तमान तृतीय विश्वयुद्ध आड़ आम गति कर। सबू देश बर्तमान न्यूक्लियर पावर अस्त्र पूरा भरपूर। कौ देश ना जी न्यूक्लियर पावर क्या पाखे ना, समस्त आटम बम अच्छी, न्यूक्लियर पावर समस्त पाखे सब अस्त्र शस्त्र मौजूद बर्तमान। एमती परिस्थिति क्या आप कौन बोली कहे, देश देश भितर युद्ध घन घोर। बर्तमान पदे पदे कथार युद्ध चलुଛି। राष्ट्र मुख्य माने जदि पदुटी भी कथार एपट सेपट हो खाली युद्ध चलुଛି। समस्त खाली थ्रेटनिंग दिया युद्ध पे। देखा गले समग्र विश्व शरणार्थी पलटि। द्वितीय विश्वयुद्ध पर यह प्रथम थर जे एते गुड़िए देश प्रत्यक्ष कि परोक्ष भाव में युद्ध में प्रभावित आविर्भाव होती, प्रभावित होती।
ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏପରି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ ଯାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ହେବ, ଯାହାର ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରାଯାଇପାରିବ। ବାସ୍ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସିଆ। ତୁ ତ ଗୋଦରୀ, ମୁଁ ତ ଗୋଦରୀ, କିଏ କାହା ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇବ? ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ତୁ ତ ମୁତୁରି, ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା? ଏଇ ତ କଥା ଆଉ। ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ତୁ ତ ମୁତୁରି, ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇବା? ଆଉ କ'ଣ? ତୁ ଯାହା ମୁଁ ସେୟା। ମଦୁଆ କି ନିଶା ନିବାରଣ କରିବ ବୋଇଲା ଭଳିଆ କଥା। ତତେ କାଛୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଡିଆ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? କିଏ କାହା କଥା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ? କିଏ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ? କିଏ କାହା କଥା କିଏ ରଖିବ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ବି ଏମିତି, କିଏ କାହା ଅର୍ଡ଼ରରେ ନାହିଁ। ଦେଶରେ କି ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରକୁ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁରବୀକୁ କିଏ କାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ନାହିଁ, କିଏ କାହା ଅର୍ଡ଼ର ମାନିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ, ସବୁଠି ବିଦ୍ରୋହ, ବିଦ୍ରୋହ ବନ୍ଧି ବା ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସବୁଠି ଅବାଧ୍ୟତା, ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ, ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଲୋକ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଛାତ୍ର, ପରିବାରରେ, ଘରେ, ବାହାରେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସର ସମୟ, ଏଇଟା ଅବାଧ୍ୟର ସମୟ। କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହା କଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଜମାରୁ। ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରହିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ବା ଅହଙ୍କାରର ଯୁଗ। ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ୁଛି। ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିବାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆମେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଇଗୋ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଏମିତି କହନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ନା ଆତ୍ମଗର୍ବୀ। ଆମକୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲା, ଆମକୁ ଶୁଣିଲାନି, ଆମ କଥା ତାହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀରେ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ଦେଶ ଯାକ ସବୁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗର୍ବର ଅହଙ୍କାର, ମାନେ ନିଜ ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ବଡ଼। ଏ ଗୀତ ଅଛି, ବଡ଼ ତ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ବଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଉ, ଗୀତରେ ହେଉ, ନାଚରେ ହେଉ, ସ୍କୁଲରେ ହେଉ, କଲେଜରେ ହେଉ, ପରିବାରରେ ହେଉ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହେଉ, ଦେଶ ଭିତରେ ହେଉ, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେ, ମୋ କଥା ରହିବା ଦରକାର, ମୋ ହୁକୁମାତି ଚାଲିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାହା କଥାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ତଳେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ, ଏମିତି ତ କଥା, ମୁଁ ତମ ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ବିଦ୍ରୋହ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଲୋକ ସେମାନେ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ, ଏମିତି ସବୁ କଥା। ତ କଥା ହେଉଛି ଦେଖିବ ଗଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶରଣାର୍ଥୀ ପାଲଟି, ଶରଣାର୍ଥୀ ପାଲଟିବନି କ'ଣ? ଜଣେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି। ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜଣଙ୍କର ମୁଥା ନ ନଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ଭାସି ଯାଉଛି। ଗାଁ ମୁରବୀ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା, ଗାଁ ମୁରବୀ ଯଦି ଭୁଲ କଲା, ଗାଁର ମୁରବୀର ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଗାଁଟା ଭାସିଯିବ। 100 ମୁଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 100 ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶରଣାର୍ଥୀ ପାଲଟିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ। କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୀରବ, କେତେକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ, ତା ଦେଶକୁ ମୋ ଜିନିଷ ଯିବ, ତା ଦେଶକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ। ମୁଁ ତ କହିସାରିଲି ମୂଳରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୀରବ, କେତେକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେତେକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାର ମିଥ୍ୟା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିଗଲି, ମୁଁ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଦେଶବାସୀ ସବୁ କୁରୁଟା ଭୋଟ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଶାସନ ରହିଯିବ, ଏମିତି ବି କଥା ଅଛି। ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଉନ୍ମାଦର ଏହି ମହାମାରୀ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା କେହି ନୈତିକ ସାହସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରମଣ ରାତିରେ ଘଟୁଛି। ରାତି ତ ଅନ୍ଧାର କାମ, ଚୋର ପରି ତ ଲୁଚିକି ଯାଇ ମାଡ଼ କରିବା କଥା, ଚୋର ତ ଲୁଟିବା କଥା, ଚୋର ହେଇକି ଲୁଟିବା କଥା, ଚୋର ହେଇକି ଲୁଟିବା। ପୁଲିସ କିଏ ଜଗି, ପୁଲିସ ରାତି ଜଗିବ? ଚୋର ହେଇକି ତ ଲୁଟିବା କଥା, ଚୋର ବେଳେ ତ ଯିବା କଥା। ଚୋର ହେଇକି ଗଲେ ଆଗେ ହବ, ଚୋର ହେଲେ ଆଗେ ମାଡ଼ ମାରିବା। ଆଉ ଦିନରେ କି ଆଉ ଡେରିଂ ରଖିପାରିବ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିପାରିବ କି? ଚୋର ହେଇକିରି ଆଗେ କରିବା, ଚୋରି ଗଲେ ଆଗେ ହବ, ଚୋରି କରିକିରି ଆଗେ ଆମେ
ବାସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ରାତିରେ ଏକା ଛକି ବସିବା କଥା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଏମିତି ରାତିରେ ନୁହଁ, ସମୟ ଥିଲା ପୁରାଣ ସମୟରେ ରାତିରେ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି। କହୁଥିଲି ପୁରାଣ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏନି। ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ରାତିରେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦିନରେ ଆଟାକ୍ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ନା କେଉଁଠି ଅଛି ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣରେ ବି ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ରାମ ରାବଣ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ମହାଭାରତରେ ତ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆମ ବାଇବେଲରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ରାଜା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ କିଣାନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମିଶର ବିଭିନ୍ନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବୁଲୁଛି କ'ଣ ସେଟା, ଅମାଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏନି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଏଇଟା, ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଆଗେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ବାସ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାର କ୍ରୋଧିତ କୌରବମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କୁଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧରେ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାତିରେ ଅସୁରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେଶ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିନାଶ ଘଟେ। ଏହି ଧାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ନୁହଁ ତ କ'ଣ, ଶେଷକୁ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ହେବ। ଖାଲି ଖଣ୍ଡା କାତି ବୁଲିବ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଯେମିତି ପଥର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି, ଖଣ୍ଡା କାତି ଧରିକି ବୁଝାବୁଝି କଣା ମରା କଟା ହେଇକିରି ଚାଲୁଥିଲା ଅସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ତୀର ଖଣ୍ଡା କାତିଟା ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗେ ସରିବା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ, ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ସେଟା ଆଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଖଣ୍ଡା କାତି, ସେ କାଲାମ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଫରେନ୍କୁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥର, ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିକି ବୁଝିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଚୌହାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ତ ମିସାଇଲର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ, ଯେ ସେମିତି ଫଟୋ ଦେଖିକି ତ ସେମିତି ସେ ଗୋମା ବୁଗୁଳି ଗୋଳା ଖଣ୍ଡା କାତି ସେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତାରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଯେମିତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେମିତି। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ନରସଂହାର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସୀମାରେ ବନ୍ଧୁକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜଟିଳ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍, ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ବମ୍, ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ମହାକାଶ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ସେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଇସ୍ରାଏଲର ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଲଢୁଆ ବିମାନ, ବିଶ୍ୱ ଏବେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ା ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି। ମାନବର ମୂଲ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଭାରି ଗଭୀର କଥା, ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା, ଫିଲୋସଫି ଅଛି, ପୁଣି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ କଥା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରିବା। ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତିଆରି କରୁଛି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନି, ବରଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ସେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉ, ପାଠଶାଠ ହେଉ କି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଉ କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଗେ ଚାଲୁଛି ନାହିଁ ଯେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହେଉ କି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ପାଣିରେ ହେଉ, ସ୍ଥଳରେ ହେଉ, ଜଳରେ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନୌସେନା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ ଚାଲୁଛି। କାଲକୁଲେଟର କେମିତି ଚାଲୁଛି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଗେ ଚାଲୁଛି। ୱାଚ୍ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଗେ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ସବୁ ୱାଚ୍ ବାହାରୁଛି, କଳା ରଙ୍ଗର ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଗେ ଚାଲୁଛି। ମଣିଷର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ନ ଲାଗିବ, ହିସାବ ଆଉ ମଣିଷ ପାଟିରେ ଲେଖାଯିବ, ଆଉ ମଣିଷ ହିସାବ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ସତ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥାଟା ସତ, ମଣିଷ କହିବା କଥା ସତ ନୁହଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକର୍ଡ଼ ଯଦି ଠିକ୍ କହିଲା ତାହେଲେ ମଣିଷ କଥା ଠିକ୍ ହେଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେକର୍ଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏ ବାପାର ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ତ ଜିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିସ ସେଟା କି ଟେଷ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନ୍ ଆଗେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଭାଷାରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋ ବାପାର ପୁଅ, ଟେଷ୍ଟ କରି ଆଣ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମାଣ କର ତମ ମୋ ବାପାର ପୁଅ ବୋଲି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର କିଛି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଜିଡିପିର 30% ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଜିଡିପିର 30, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ ମେନ୍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନ ଖାଇବା ପଛେ ଆମ ଘରେ ଖଣ୍ଡା, କାତି, ନଳି, ପିସ୍ତଳ, ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ରହିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା, ଆମେ ତ ସେଟା ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା, ଲୋକ ଡରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବମ୍ ଅଛି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆରେ ଭାରି ଗୁଳି ଗୋଳା, ପିଟା ପିଟି, ମରାମରି, ଖଣ୍ଡା କାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆରେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରେ ତ ଆମର ଭଲ ଲିଡର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି।
ରାଜମୁଖିଆ ବୋଲୁଛୁ ଭୁଲ କହିଥିଲି, ସରି। ପୂର୍ବତନ ରାଜମୁଖିଆ ଗଞ୍ଜାମର ଲିଡର ହଁ ନାଇଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଖାଲି ଖଣ୍ଡା କାତି ଗୁଳି ଗୋଳା ବା ମାଡ଼ ପିଟ ଭୁଷା ଭୁସି ହଣା କଟା। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଛୋଟିଆ କ'ଣ ପାରିବାରିକ କଳକୁ ନେଇକି ସିଧା ଭୁସି ଦେଲେ, ତାକୁ ଚାକରେ ଭୁସି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେ ଜାତିସଂଘ ସଂଗଠନ କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଅଧିକ ସେଇମାନେ ତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖିଆ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଆଡ଼େ କିଛି ଲୋକ ତୋ ଆଡ଼େ ଯା, ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଧରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତ ଚାଲୁଛି। ଅଧିକା କଥା କ'ଣ? କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ବଳଗା ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କଠୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଜିନିଷ ଲିଙ୍କ ହେଲା, ଯାହାର ଯେମିତି ପଟାପଟି ହେଲା ସେ ସେମିତି କିଣିଲା। ଆଉ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯାହାଠୁ କିଣୁଛି ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଭାଗ ହେଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ମରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ, କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିଏ ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା, ଛାଡ଼। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୀତି ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଆମେରିକା ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି। ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଛଳନାରେ ବନ୍ଧୁ କରିଥାଏ। ନା ଏହା ଏକ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ଼ ପାଲଟିଛି? ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚୀନ, ରୁଷ ଭଳି ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜିର ସମୟରେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଜରୁରୀ କ'ଣ? ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଜରୁରୀ କ'ଣ? ଆଉ ଯେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିପାରିବ? ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଯାହା ପାଟିରେ ଯେଉଁଟା ଚାକିଲା, ଥରେ ଜଣେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ଯାହା ପାଟିରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଲା, ଆଉ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆଉ କ'ଣ? ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ 10ଟା ପିଲା ପାଇବି, ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଏ ଡିସେକ୍ସୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଯୁଗରେ ମୁଁ 10ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? 10ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଆପଣ ତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଜନ୍ମ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି ଭଳିଆ ଏ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆଉ ଥରେ ସେକ୍ସୁଆଲାଇଜେସନ୍କୁ ବା କିମ୍ବା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଜନନ ହାରକୁ ବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳି କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆଗେ ଚାଲିବ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖେଳ ଚାଲିବ। ଏ ଅସ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଚାଲିବ, ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସମତୁଲ ପରିଚୟ ରଖିଥିବା ଭାରତ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାୟ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ ପାଲଟିଛି। ବାସ୍ ଶାନ୍ତିର ରାଜନୀତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସମତୁଲ ପରିଚୟ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କରିଥିଲେ ନେହେରୁ। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବହୁତ ଥର ବହୁ ବାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଅଛି, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଅଛି। ଚୀନ ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଂଶ ଯାଇଛି, କିଛି ଆଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ତ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ତ ପୁରା ଘନଘଟା ଚାଲିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପଡ଼ିଶା ତ ଭାରି। ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନ ରହିଲା ମାନେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନ ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। ସେ କହନ୍ତିନି ଏନର୍ଜି ଖାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏନର୍ଜି ଖାଇଯିବେ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ତିଆରି। ଭାଇ ଭିତରେ ପଟ ନ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସିଏ ଭାରି ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ। ଏବେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାତ ବାରିଶି କରିଛି। ତେଲ ଦେବି, ଇଏ ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ହେଡ଼ିଂଟା ଦେଉଥିଲି, ପଢ଼ିନି ସେ ଜିନିଷ ଯେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡାଇବା କଥା ମୁଣ୍ଡେଇବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପଟେଇବା କଥା ପଟେଇବ। ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ସୁବିଧା ହେଲା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ରସିଲା, ଯାହାର ସୁବିଧା ରାଜନୀତି। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ମୁଖିଆ, ଗୋଟେ ଦେଶର ମୁଖିଆ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖିଆ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବା? ସେ ଯୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସିଆଡ଼େ, ଯୁଆଡ଼େ ବଜାର ମିଳିଲା, ଯୁଆଡ଼େ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ସିଆଡ଼େ ଆମେ ମୁହେଁଇଲୁ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ କି ରଷିଆ ହେଉ କି ଚାଇନା ହେଉ କି ଇଥିଓପିଆ ହେଉ କି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହେଉ କି ଜାମ୍ବା ହେଉ କି କିଏ ହେଉ, ମିଆଁମାର ହେଉ, କିଏ ହେଉଛି ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିରାଶଜନକ ପାଲଟିଛି। ଭାରତର ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରୟାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହେବ? ଓଡ଼ିଶା ଘର ଯଦି ଭାଇ ଭଗାରୀ ପରା, ଭାଇ ଭଗାରୀ ଗୀତ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆର। ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ। ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ପଟିବନି ଯଦି ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, ଚଳିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ।
ତୁମ ନିଜ ଲୋକ ସେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାବଣର ଭାଇ କ'ଣ ତା ନାମ ଏମିତି କ'ଣ ତମ କ'ଣ ନାଇଁ ମ କ'ଣ ତ ରାବଣର ଭାଇ କ'ଣ ସାନ ଭାଇ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ରାମଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବୋଲିକି ସେ ରାମ ଯାଇକିରି ଲଙ୍କାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ରାବଣର ଦୁଇ ଭାଇ ନା ତିନି ଭାଇ ଯେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ରାମ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ତ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଯାଇକିରି ଲଙ୍କାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ ମୋକଳି ଆଣିବାର ସମ୍ଭବ ହେଲା। ନହେଲେ ରାବଣ ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। ଭାଇ ଗୋଟେ ତ ବିରୋଧ କଲା। ତେଣୁ ରାମ ଜିତିଗଲେ ବା ରାବଣ ହାରିଗଲେ। ବିଭୀଷଣ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଦେଶନୀତି ସବୁ କ'ଣ କରିବା। ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ପଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଲାନି ତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉ। ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ପୋକୁଆ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବେ କିଏ ବୋମା ପକାଇଦେଲା କେତେବେଳେ ବୋମା ଟ୍ରେନ୍ ଉଡ଼େଇଦେଲା କେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଏ କରିଦେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏ ହେଇଗଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା କୋଉଠି ବୋମା ପଡ଼ିଶା ଯଦି ପଡ଼ିଲାନି ବୋଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଉଥାର କାରଣ ବଡ଼ ଆମ ଦେହରୁ ବାହାରି ତ ଆମକୁ ମାରିବେ। ଆମ ଅସ୍ତ୍ର ତ ଆମକୁ ମାରିବ ଆମ ଦେହରୁ ଭାଗ ହେଇକି ଆମକୁ ମାରିବେ ତାକୁ ମାରିବେ ନିଜ ଲୋକ ତ ମାରିବେ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ପାଖ ଲୋକ ଆଗ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସୂତ୍ର ପଳାଉଛି ସବୁ ଖବର ପଳାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଖବର ପଳେଇ ଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ମୁସ୍କିଲ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନ ପଡ଼ିଲା ବେଲେ କାହିଁକିନା ଆମ ଭାରତ କେବେ ଖରାପ ଦେଶ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଛାଡ଼ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏପରିକି ଆଉ ଦୁଃଖଦ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିଲ୍ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ସାହସିକତା ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ପେଣ୍ଠି ଲଢ଼େଇ ଏ ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କୋରାପୁଟ ଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଶୀ ଆଡ଼େ ନା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଗଞ୍ଜାକୁ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବେ ଲୋକ। ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ କାତି ନା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ନା ଦା ଖଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକିରି ଇଏ ତାକୁ କାଟିବ ଇଏ ଆକୁ କାଟିବ ଗଞ୍ଜାକୁ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଯାଉଛି। ଆମ ତ ଲଢ଼େଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ମଜା। ଆମେ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ନ କରିବା ଏ ଜାତିଟା ଏ ଦେଶଟା ଲଢ଼େଇ କରିବା ବଡ଼ ମଜା। ତେଣୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଅଛି ଢଗ ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରିଆ ଭାଇ ହିଁ ଭଗାରିଆ ହେବ। ଭାଇ ଭିତରେ କଳି କରିକିରି ଆଉ କେମିତି ଭାଇ ଭିତରେ କଳି କରିବାରେ ଏ ଜାତି ଏ ଦେଶ ବଡ଼ ମଜା ମଜା। ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ଇତିହାସ କାହାଣୀ ଅଛି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି କି ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ କଥା ଅଛି ଗାଁରେ କଥା ଅଛି। ଆଉ ବାହାର ପାଖ ଲୋକ କରାଯାଏ। ଆଉ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଇଟାକୁ ତ ଧରିବା ଆଉ ପରିବାର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଅଛି ତା ଭାଇଟାକୁ ଧରିବା ହେଲେ ବଡ଼ ମଜା ହେବ। ଭାଙ୍ଗିବାଟା ବଡ଼ ସହଜ ହେବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନା ଫେସବୁକ୍ର ମଜା କଥା ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭାଇକୁ ହିଁ ଧରନ୍ତି ପରିବାର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ଭାଇକି ଧରିବାର ଅଛି। ଭାଇ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଗଲେ ଭିତର ଲୋକ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ଭିତରକୁ ବାହାର କରୁଛି। ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ଦେଶ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ତାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବାହାରକୁ ନହେଲେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛି କେମିତି। ଆମ ଭିତରେ ଡାଲମେ କୁଚ୍ କାଲା ହେ ମୁଁ ତ ଏ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି ଆପଣ ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି ତେଣୁ କାହାକୁ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ। ଆମ ନିଜ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଉଛି। ସେମିତି ହେଇଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ସବୁ ଏପରିକି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିଲ୍ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ସାହସିକତାର ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାନବିକ ଚେତନାରେ ହିଂସା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଆଚରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଣିନି ମୋ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆମର କହିଥିଲେ ବାଇବେଲ୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଳି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହୁଛି କଳିର ଯୁଗ କଳିର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ। ଯୀଶୁ ମୋତେ ସେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଶାଶୁ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବି ଆଉ ଶାଶୁ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ଭାଇ ବାପା ପୁଅ କ'ଣ ହେବେ ଭାଇ ଭାଇ କଥା ବାପା ପୁଅ କ'ଣ ହେବେ ଲଢ଼େଇ ଏକା ହେବ ଭାଇ ଭାଇ କଥା ଛାଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ
ଘର ଦେଶ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ଶେଷ ସମୟ ପରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ନ କଲେ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେବନି। ସେ ଡିସେକ୍ସୁଆଲାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କି ବିଦ୍ରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କି ଯୁଦ୍ଧନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ହଉ, ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ମାନବ ଜାତି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ହିଁ ବସିବାକୁ ବସି, ସେ ସୁନାମି ହଉ, ସେ ବର୍ଷା ହଉ, ବନ୍ୟା ହଉ, ମରୁଡ଼ି ହଉ, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତାୟାତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, ରେଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, କି ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସବୁଆଡ଼ୁ ବିପଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କି ସର୍ଜନା କିଛି ଆଉ ହେଇପାରିବ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କିଛି ହେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗାଗଡ଼ା ସଂସାର, ଯେତିକି ତିଆରି କରିଥିଲେ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଆମେ ମରିବା। ଆମେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଷ ହିଁ ଖାଇବା, ବିଷ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କଳ, କଳି ଲାଗିବ ତ, କଳି ଯୁଗ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କଳି ଯୁଗ, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ କଳି ଯୁଗ, ଏଟା ଶେଷ ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି, କଳିକି ଅବତାର ଆସିବେ। ଶେଷ ଯୁଗ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆମର, କଳିକି ଅବତାର, ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଉଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କଳି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି, ଅପଡ଼ତ ହବା, ବିଦ୍ରୋହ ହବା, ବିଦ୍ରୋହର ଯୁଗ ଏଇ ଶେଷ ହେବ ସଂସାର। ଡିସେକ୍ସୁଆଲ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣଟା ଶେଷ ହେବ। ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାନବାହନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମହାମାରୀ। ଏବେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଉନ୍ନତିର, ଏବେ ବି ସେ ଡାଇରିଆ ଆମକୁ ମାରୁଛି। ଡାଇରିଆ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଡାଇରିଆ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ମିଳିମିଳା, ବସନ୍ତ, ହଇଜା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା ରୋଗ। ସଭ୍ୟତାର ବହୁତ 40, 50, 60, 100 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକର କଥା ହେଇଯିବ। ପ୍ଲେଗ, ମହାମାରୀ, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମକୁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟଣା ହେଉଛି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିଲ୍ ଆକାରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ସାହସିକତା ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାନବିକ ଚେତନାରେ ହିଂସା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖିବାର ମଜା ନେଉଛି, ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାର ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାଇଟିଂ ହଉ, କି କୁସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, କି ଏ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ବଲିଉଡ଼, ହଲିଉଡ଼, ଏ ବଲିଉଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ, ଖାଲି ତ ଫାଇଟିଂ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରିଲର, ସବୁ ଥ୍ରିଲର, ଆକ୍ସନ୍, କଟାକଟି, ମରାମରି, ପିଟାପିଟି, ଜୁଟା ଜୁଟି, ଭୁଷା ଭୁଷି, ଗୋଳି ଗୋଳା, ଏ ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ ସବୁ, କି ଫାୟାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଟା କି ଫାୟାର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ଫାୟାର, ଏ ମାରେ ତାକୁ ମାରେ, ଆକୁ ମାରେ, ଏ ଖାଲି ଗୁଳି ଗୋଳା, ଢୋଢା ଫୁଟପାଟ ଚାଲୁଛି। ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାବେଳୁ ନଳି ଗୁଳିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଘର କରୁଥିଲୁ, ବାଲି ଘର କରୁଥିଲୁ, ବଲ୍ ଗୋଡ଼େଇ ଖେଳୁଥିଲୁ, ବାଚା ଖେଳୁଥିଲୁ, ବାଚା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଛି, ବାଚା ଖେଳୁଥିଲୁ, ପଥର 4-5 ସଜେଇକିରି ବଲ୍ ଥ୍ରୋ ମାରିକି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଯୁଗ ଗଲା ଏବେ କହିଲେ ନଳି ଗୁଳି। ପିଲାବେଳକୁ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ପିଲାବେଳକୁ ଘରେ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ବୁଲେଟ୍ କ'ଣ ନଳି ଗୁଳିରେ ଖେଳୁଛି। ସେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ? ବଡ଼ ହେଲେ କ୍ରିମିନାଲ ହେବ। ମାନବିକ ଚେତନାରେ ହିଂସା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଆଚରଣରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯିଏ ହୁକୁମତି ଦେଖେଇ ପାରିଲା, ଯିଏ ମାରି ପାରିଲା, ଯିଏ ଡରେଇ ପାରିଲା, ସିଏ ତ ବଡ଼ ଲୋକ। ଯିଏ ଡେରିଂ ଦେଖେଇ ପାରିଲା, ସିଏ ତ ବଡ଼ ଲୋକ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ହେଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ହିଂସା। ଭାଇ ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମାଉଜର ବାହାରୁଛି, କଥା କଥାକେ ମାଉଜର ବାହାରୁଛି, କଥା କଥାକେ ମାଉଜର। କିଏ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼େଇଲାଣି, ୟୁପି ବିହାର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ହୁଏ ସେ କଥା କହିଲେ ନ ସେ ଦିନ 12ଟା ସହ ଟେକି ନେଇଯିବେ, ସେ ଦେଶ ସେମିତି, ରାଜ୍ୟ ସେମିତି। ମାଉଜର, କଥା କଥାକେ ମାଉଜର, ଗୁଳି, ଚାକୁ, ଛୁରୀ। ଆଉ ଶାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା? ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବୋଧେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଉ କିଛି ଡିକେଟ୍ସ ପରେ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଭାରତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଯିଏ ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ, ବିନା ହିଂସାରେ, ଅହିଂସା ଧର୍ମରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତିଠୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। କଥା କଥା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହାତାହାତି, ସ୍ତ୍ରୀ କଳି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି, କଥା କଥା କିଏ ମାରି ଦେଉଛି, ହାଣି ଦେଉଛି, କାଟି ଦେଉଛି, କିଏ କେଉଁ ଅଖାରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ରେପ୍ କରିଦେଉଛି, ମାରିକି ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପୁଡ଼େଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେଉଛି।
स्वामी स्त्री की मारिकी फ्रिज रे मार दଉଛି काटिकी कि हिंसार जुग यहाँ अहिंसा धर्म अहिंसा परम धर्म गांधी भाई लोक थे जे देश स्वाधीन करते आज आम स्त्री टू निजे स्वाधीन हो पार्नु मो पुरुष स्त्री टू स्वाधीन हो पार्नु सब पराधीन हुकुमत चल डरी थरईकी ए तो एबे तो सोशल मीडिया जो गोटे वीडियो दाम्पत्य कली गोटे चर्चार रही आसी किए क्या सहयोग करार ना एत शिक्षित उच्च शिक्षित मान भितर दाम्पत्य कलह किए क्या शुणवार ना भूल मोर हो कि भूल तार हो हो चलो तो आगू जा यही चिंताधारा मानवता को एक गभीर संकट आड़ को ठेली दूसरी मध्यप्राच्यर दुईटी प्रमुख नदी टाइग्रिस यूफ्रेट्स मध्य विकसित मेसोपोटामिया सभ्यता को मानव इतिहास सबुठार प्राचीन और समृद्ध सभ्यता मध्य गोटे बोली विवेचना कराए किंतु आज ये अंचल निरंतर युद्ध बाह्य हस्तक्षेप और प्राकृतिक संपदर शोषणर निआरे जलुची मेसोपोटामिया सभ्यता यहाँ मो सिक्स्थ ना फिफ्थ ना सिक्स्थ क्लास रे पाठ पढ़ुଥିଲି मेसोपोटामिया मोहनजोदारो हरप्पा ये सभ्यता सब सभ्यता गुड़े नदी कूल सब सभ्यता गुड़े सभ्यतार ना गुड़ा पुराना ना गुड़ा पिला जानते परा लोक जानते ये मेसोपोटामिया वार्डटा मध्य बाइबल गोटे अच्छी प्रेरित पुस्तक बोध अच्छी प्रेरित पुस्तक ना रोमियो प्रेरित पुस्तक बोध गोटे अच्छी पाउल लिखिं कौन से मेसोपोटामिया सभ्यता रिबिका आसिले ईसाक बह कर आसिले सी नाकरे नथ आ मुंडर ओढ़ना देकी आसिले टिके दीपद कहीदे 10 मिनट कहीदे तापर साउच आसिले ए नाकरे नथ मुंडर ओढ़ना पिंधाटा कौ देशर मान देखा जाए भारत छड़ा ये ओढ़ना दबा ए पाउजी पिंधा नक्त पिंधा कान पिंधा नाकरे पिंधा मथाणी पका ये सब सिस्टम कौटे ना ईरान इराक आफ्रिका ये थोड़े बाजपेयी जाते इराक ना पाकिस्तान ना कौटी गोटे जाते होटेल ना गुड़ा कनिष्क फनिष्क इन सब केत कथा आज जानते बड़ बड़ लोक तो अच्छा सब जानते गोटे नुआ कथा सोशल मीडिया सब जिन आसूसी सी देखिए आसूसी गले मत लगुच ये देश ये मो देश इराक ईरान पाकिस्तान ये सब मो देश तुम देश सब आम पूर्वज मैंने गोटे गोटा मेसोपोटामिया सभ्यता तो बाइबल लिखाई मेसोपोटामिया लिखाई मेसोपोटामिया लिखाई टटा तो हो तमने ईसाक जो झी आसे अब्राहम ईसाक रिबिका सी यही संस्कृत लोक आगे यही संस्कृत लोक आगे ये शब्दटा आप पाइबे प्रेरित पुस्तक बोध लिखाई पदपर्व तुम मन मुझे कौन पदपर्व कहनी मत मन रही पदपर्व कि लिखाई रोमियो कि प्रेरित कौट लिखाई प्रेरित भाई लगुच प्रेरित पुस्तक लिखाई मेसोपोटामिया वार्ड गोटे लिखाई मेसोपोटामिया लिखाई मेसोपोटामिया मोहनजोदार हरप्पा यहाँ हूँ पृथ्वी सब पुराना सभ्यतार उत्पत्ति स्थल से टाइग्रिस यूफ्रेट्स मध्य विकसित मेसोपोटामिया सभ्यता को मानव इतिहास सब प्राचीन और समृद्ध सभ्यता मध्य गोटे बोली विवेचना कर तमें इराक ईरान पाकिस्तान आम सब गोटे परिवार किसी अलग नुह ये झील मैंने मुसलमान जो बुर्खा पिंधती घोड़े हुंती नथ नथ ये सब जिन स्त्री मान जो प्रसाधन गहना गांठी पिंधा ये सब जिन लगे लगे से मेसोपोटामिया वार्ड जो आप बाइबल पाँच अर्थ आम किसी अलग लोक नुह आम जो एक परिवार से तो वसुदेव कुटुंबकम कथा कहते महर्षि मैंने बड़ बड़ ऋषि महर्षि मैंने विश्वासी समस्त मुझे कहूली गोटे भिडियो कहूली नहुंक जल प्लावन पर नहुंक परिवार ही समग्र विश्वासी आस एटा समस्त सत्य हो कि न हो बिब्लिकली एटा वास्तव सत्य कथा तेणु ऋषि महर्षि मैंने कौ काल भारत ऋषि महर्षि मैंने कौ पुरातन काल कहते वसुधैव कुटुंबक नहुंक जल प्लावन पर सी गोटे परिवार सारा पृथ्वीवासी आसू ही सातटा महादेश कि 200 देश तैयारी विभिन्न रंग विभिन्न भाषा विभिन्न चाली भारत तो गोटे सब चकित देश ये 15-20 किलोमीटर गोटे गोटे भाषा गोटे गोटे खाद्य गोटे गोटे चलन गोटे गोटे वेशभूषा केते विभिन्नतार एकतार आम देश तो भारत भाया जहाँ नहीं भारत ता नहीं मरत भाया कथा ये स्लोगान सब कौन कि एगुड़ा कथा कौन आप जानते बाइबल रिसर्च करूँ पढ़ु से मेसोपोटामिया वार्डटा गोटे पाइबे ताने आम सब एक परिवार एसीय यूरोपीय सब एक किसी अलग नुह द्राविडियान इत्यादि विभिन्न प्रकार लोग आज भारत को रही इतिहास जहाँ कहूँ सब आम एक किसी अलग नुह कालक्रमे सब हिंदू ख्रीष्टियान धर्म सब मनुष्य तैयारी कर मनुष्य जातिवाद धर्मवाद भाषावाद
ଏ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିଟା କେଉଁଠୁ ହେଲା ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଷା କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଲା, ଏତେ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଏ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମେଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ନିମ୍ରୋଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇଲେ, କହିଲା ଚାଲ ଆମେ ନଭସ୍ତୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଚଳିବା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଯିବାନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା। ଏଇଟା ଇରାକ କି ଇରାନ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ବାଇବେଲର ପଢ଼ିକିରି। ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥା ହେଉଥିଲି, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଜଣେ, ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ମଦତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଆଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ, 200 ଦେଶ, ମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ନାଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖ, ପୁରୁଣା ଲିପି, ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେ ତାମିଲନାଡୁ ନା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ। ସେ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ସବୁ ହେଇଛି। ସେ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମିବାରୁ ଲୋକ ପରସ୍ପର କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି, ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଛିନଛତର ହେଇଗଲେ। ଏ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମଟା ବୋଧେ କେଉଁ ଇତିହାସରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନଥିବ, କେଉଁଥିରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିବ। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, କେଉଁ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମିଛି କେଉଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଅଛି କଥା ଭାଷାର ଭେଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଭାଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିଏ କହୁଛି ହିନ୍ଦୀ ଚାଲିବ, କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିବ, କିଏ କହୁଛି ମାତୃଭାଷା ଚାଲିବ, ଇଂଲିଶ ଚାଲିବନି। ଏହା ଭାଷା କଥା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ହିନ୍ଦୀ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ମୋ ମାତୃଭାଷା ଆଗ, ମୋ ଭାଷା ଆଗ, ଭଲ କଥା ସଂସ୍କୃତ ଆଗ, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ଭାଷା ହିଁ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି ନା। ଏ ଭାଷାର କଥା, ଭାଷାର ତିଆରି କେଉଁଠି ହେଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେନି ଯଦି ବାଇବେଲ ନ ଜାଣିବେ। ବାଇବେଲ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ଭାଷାର ଭେଦଟା ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଗଣନା ଫଣନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଷାର ଭେଦ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମେଇଲେ। ନିମ୍ରୋଦ ଅଟ୍ଟାଳିକା କରୁଥିଲେ, ମାଟି ତେଲ ଇଟା କରିକିରି ଆମେ ନଭସ୍ତୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା କରିବା, ଆମେ ଏକତା ରହିବା। ସେ ନିମ୍ରୋଦ ବୋଲି ଲୋକ, ଗୋଟେ ରଜା ଭଳି ଲୋକ ସେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମେସୋପୋଟାମିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆଇଲେ ତ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଇବେଲରେ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ, ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଶୋଷଣର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଶୋଷଣ ମାନେ ସେ ଇରାନ, ଇରାକ ଏସବୁ ଦେଶ, ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତ ସବୁ ତୈଳ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏକଥା ହିଁ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଆରବ ଉପତ୍ୟକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ମିଳୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି, ସୁନା ମିଳୁଛି, କେଉଁ ନଦୀରେ ସୁନା ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି, ଏ ବାଇବେଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରବ ଉପତ୍ୟକାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ବାଇବେଲରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ, ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଶୋଷଣର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ତେଲ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଇରାକକୁ ଆମେରିକା କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ତେଲ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଇରାକକୁ ଆମେରିକା କବ୍ଜା, ତେଲ ତ ତେଲ, ଏ ତେଲ ମିଳିବା କଥା। ଗୀତ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଲ ନାଇଁ, ଏ ମାଗୁଛି ତେଲ, ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପରା, ମତେ ରଷିଆ ମାଗୁଛି ତେଲ, କଥାରେ ଚିଆଡ଼ିକି ମାଡ଼ିଗଲା। ମତେ ରଷିଆ ମାଗୁଛି ତେଲ, ଭାରି ହିଟ୍ ଗୀତଟେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ପାମେଲା ଜୈନକୁ ନେଇକିରି ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତ ବିଷ୍ଣୁ ନାୟକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜମି ଗୀତଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତଟା ଗାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଧରିପାରିଲିନି, ଟୋନ୍ ସହଜରେ ଧରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ନୂଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମଳ ସାର୍, ମଳ ମିଶା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରଷିଆ ମାଗୁଛି ତେଲ ନେଇକି କଲ ବଲା ନେଇକି। ହଉ ଚାଲ, ଏ ତେଲ ମିଳିବା କଥା ବାଇବେଲରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାବୁଛି। କେତେଟା ନଦୀ ବାହାରିଲା, ସେ ଏଦନ ଉଦନରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା। ସେ ଏଦନ ଉଦନ ତ ହିମାଳୟରେ ଅଛି ବୋଲିକି, ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବହି ପୁସ୍ତକ ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହନ୍ତି, ଆମର ବାଇବେଲ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, କିଏ ସୁନା ତିଆରି ବାହାରୁଛି, କେଉଁ ଦେଶ, କେଉଁ ନଦୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ତୈଳ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ହଉ, ମଝିରେ 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲା ତେଲ ପାଇଁ। ISISର ବିନାଶ ଏହି ବିନାଶକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହାଇପରସୋନିକ୍ ବୋମା ପକାଯାଉଛି, ଯାହା କେବଳ ମାନବ ଜାତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇନି, ବରଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନରେଖା ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ୟୁକ୍ରେଟ୍ସ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ
ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଛି। ଏହି ଜଳ, ମାଛ, କୃଷି ସମଗ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟ ପାଇଁ ସଙ୍କଟର ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ତେଲ ଫୁଏଲ୍ ପାଇଁ ତ ଚାଲିବ ମାରପିଟ। ଆଉ ଫୁଏଲ୍ ବିନା ତେଲରେ କେଉଁଠି ସଂସାର ଚାଲିଲାନି? ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗ୍ୟାସ୍, LPG ଗ୍ୟାସ୍, ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍, ମିଥେନ୍, ଇଥେନ୍, ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଇ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ସେ ଘର ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ହେଉ, ଇନ୍ଧନ ହେଉ, କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ, କରେଣ୍ଟ ହେଉ, ପାଣି ହେଉ, ଏସବୁ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ମାରପିଟ ହେବ। ମଝିରେ ପେପର ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଟି ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ, କିଏ ଗୋଟେ ମାଟି, ସେଇଟା ପେପର ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିଏ ଗୋଟେ ମାଟି, ସେ ମାଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଇନା ସେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ସେ ମାଟି ସେ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ସେ ମାଟିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକେଲ୍ ଗୁଡ଼ାର ଉପକରଣ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ମାଟି ପାଇଁ ସବୁ କବ୍ଜା କରିଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଛି। କି ପ୍ରକାର ସବୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତନି, ଦିଆସିଲି କାଠି କାଠରୁ ତିଆରି, ସେ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ସରିଗଲା ଭଳିଆ କଥା। ସେମିତି କଥା, ସେମିତି ଭୟାନକ ହେଇଯିବ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି। ମଣିଷ ସଂସାର ତିଆରି କରିଛି, ସେ ସଂସାରକୁ, ସେ ପ୍ରକୃତି, ସେ ଦୁନିଆର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ମଣିଷ ନିଜେ ଜଳି ମରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସାର ପରୀକ୍ଷଣ କହୁଥିଲି ତ ମୁଁ, ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ହିଂସାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ କ'ଣ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧା ପାର୍ସିଆଲ ସବୁ ସରିସାରିଲାଣି। ସେ ଗାଜା ଆଉ କେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ନା ହମାସ ନା କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ଚାଲିଛି ଫାଇଟିଂରେ, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଲୋକ ହାହାକାର ଶରଣାର୍ଥୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆର ତ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଆମର ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଆମେରିକାକୁ। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଅମୁକ ସମୁକ ଫୁଲ୍, ସିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇକି ସିଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଗୁଡ଼ା ଅପମାନିତ ହେଇକିରି ସେ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲେ। କିଏ? ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବେ ସିଏ ଗଲା ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଫୁଇଡ୍ କହିକିରି। ଏ ତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଆଡ଼ ବାୟା ହେଉ କି ଠିକ୍ ବାୟା ହେଉ, ସେ ଯାହା ପାରିଲା ତାକୁ କହିଲା। ସେ ତ ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ୟଙ୍ଗ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ, ରକ୍ତ ଗରମ ଗଲେ ସୌଜନ୍ୟ, ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟତା ଯାଉଛି ଲୋକ ଉଠିକି ପଳାଏ। ଏ ଶାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କରିବ? କିଏ ଶାନ୍ତି କରିବ? ମୁଁ ଆମେରିକା କାହାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ କଳି ଲଗେଇକିରି। ସେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଚାଟଶାଳୀ ପାଠରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଦୁଇ ବିରାଟର କଳିରୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଭ। ଦୁଇ ବିରାଟର କଳିରୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଭ। ଏଇଟା ଏକା ଚାଲିବ ସଂସାରରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ହେଉ, ବାହାରେ ହେଉ, ଦେଶରେ ହେଉ, ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଗାଁରେ ହେଉ, କଳି କଜିଆ ଚାଲିକି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଥିବ। ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ଜଣ କଳି ନ ଲାଗିଲା, ସଂସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ କି? ପିଟା ପିଟି ହେଲେ ତ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ। ଆଉ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲି ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ କ'ଣ? ଇତିରୁ ଅତି, ଅତିରୁ ଇତି, ଅତିରୁ ଇତି। ଉପରକୁ ଚଳିବ, ତଳକୁ ଖସିବା। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଅତି ଉନ୍ନତ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ତା ପିଟା ପିଟି, ଭୁଷା ଭୁଷି, ହଣାହଣି। ଏ ଫିଲ୍ମ ଯାକ ଯାହା ଦେଖିବ ସିଏ ଆଗେ ହବା। ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ଆଗେ ଚାଲିବ, ପିଟା ପିଟି, ହଣାହଣି, ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଚାଲିବ। ସବୁ ତ ନଳିଗୁଳି ସହିତ ଠୋଟା ପିଲାଠୁ ଶିଖିବେ, ସବୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଚାଲିବ। ଏଇ 2 ଦିନ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସିଏ ଆମର ଭାଲିଆସେନା ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଫାୟାର, ଆମର ଏ କେମ୍ ଭାଲିଆସେନା କେଉଁ ଭାଲିଆସେନା ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ପିତା ଭାଲିଆସେନା କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲା, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲା ନା କ'ଣ କାର୍ଟୁନ୍ ନା କ'ଣ ଗେମ୍ ନା କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଫଟିକି ସେ ତା ହାତ ମୁହଁ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତି କଥା। ପିଲା ଦିନ ରାତି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବେ, ଏତା ଖେଳିବେ, ଖାଲି ଢୋ ଏତା ତ ଚାଲିବା। କ୍ରିମିନାଲ କ'ଣ ହେବେ? ଆଉ ପାଠଶାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବେ, କ'ଣ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର କିଛି ହେଉନି, ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିବାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ଦୁନିଆ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ସଂସାର ତିଆରି ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତ, ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି E=MC², ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ E=MC² ଫର୍ମୁଲା କଥା କହୁଥିଲି। ସରିବ। ଏନର୍ଜି ଇଜ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, C3 × 10⁸ ସରିଲା। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଦେଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ଫର୍ମୁଲା ସରିଲା। ସଂସାରଟା ପରେ ଜଳିକିରି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି, ଭିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଥା। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଉତ୍ତ ଭାବରେ ତରଳିଯିବ। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ, କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାକୁ ପାଠଶାଠରେ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ସାଇନ୍ସ ଆଜି କିଏ ନ ପଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସାଇନ୍ସ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍
ଜଳି ପଡ଼ିକି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସାରକାର ହେଇଯିବ ସଂସାର, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ି, ଏମିତି ତ ପ୍ରକୃତ କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ରହିବ କିଛି ରହିବ। এই হচ্ছে কথা। টেম্পরেଚର ଧୀରେ 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 ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ, ସେ ଓଜନ ଲେୟର କ'ଣ ହେବ, କଣା ହେବ, ସମୟଟା ଆଉ ରହିବନି, ସଂସାରଟା ରହିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଘନ ଘଟା ଫାଇଟିଂ, ସେ ପରମାଣୁ ବୋମା ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ପଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା? ହିରୋସୀମା ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟରେ କେତେ, ଆଙ୍କେ ସପୋର୍ଟରେ କେତେ, ସେ ହେଇକି ତ ସବୁ ପରମାଣୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇକିରି ଜାପାନ ଜର୍ମାନୀ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଜାପାନରେ ଯାହା ପଡ଼ି ହେଇଥିଲା, କହିବାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ସେ କଥା କାହାକୁ ଜଣା କି? ଚାଲ। ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ହବ ବୋଲୁଥିଲେ। ପାଣି ପାଇଁ ବୋଇଲେ କିଛି ରହିବନି, ପାଣି ତ ମିଳୁନି, ପାଣି ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି, ବର୍ଷା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଚାଷବାସ ହେଇପାରୁନି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ତିଆରି ହେବନି, ଯେଉଁ ହାହାକାର, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ପଲା କି ଜଗୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଲେଇ କୁକୁର, ପାଣି ବି ଟୋପାଏ ପାଣି ମିଳୁନି, କ'ଣ ରହିବ ସଂସାର? ଗଛ ନାହିଁ, ଜାଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଟେମ୍ପରେଚର ହୁ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ନାହିଁ, ଖରା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଖରା, 8 ମାସ 9 ମାସ ଖରା, ଟେମ୍ପରେଚର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଟେମ୍ପରେଚର, ସହି ହେଉନି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଟେମ୍ପରେଚର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଟେମ୍ପରେଚର ସରୁନି, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ତ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଟୋପେ ନାହିଁ। ଗଜପତିପୁରରେ ବର୍ଷା ପୁରା ଶୂନ୍ୟ, ମରୁଡ଼ି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗଜପତିରେ ପୁରୀରେ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ କୋରାପୁଟ ବନ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ବର୍ଷକୁ ବନ୍ୟା ହେଇଛି ସିଆଡ଼େ। ଅହିଂସା ମହାମନ୍ତ୍ର ସାମୂହିକ ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ନୈତିକ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅହିଂସା ମହାମନ୍ତ୍ର ସାମୂହିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଅହିଂସା ମହାମନ୍ତ୍ରର ସାମୂହିକ ପରୀକ୍ଷଣ ତଥା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ନୈତିକ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅହିଂସାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିରୋଧରେ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ଭାରତରେ ରହିକିରି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଥରେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ଗୋଟେ ଆସିକି ମୋ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବସିବ, କ'ଣ ଭାଷଣ ମାରି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ଏଇଠି ତାକୁ ଡାକିଥିଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ, କ'ଣ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ସିଏ ଗୋଟେ, ଦେହ ପୁଙ୍ଗୁଳା କନା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, କଚାଟେ ମାରିଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ କହିବ? ସେ ସେମିତି ଜାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ସେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ବସିକିରି ଗାନ୍ଧୀ, ସେଟା ମଣିଷ ହାତରେ ହଏନି, ମଣିଷ ଦେଇକି ହଏ ନାହିଁ, ସେ ମହାତ୍ମା ପରା, ସେ ମହାତ୍ମା, ମହାନ ଆତ୍ମା ତାର, ବୁଝିଲ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାନ ଆତ୍ମା। ତା ନାମ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମହାତ୍ମା। ସେ ମଣିଷ ଦେଇକି ହଏନି, ସେ ମଣିଷ ହାତର କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦେଶ ଦେଶର ମାରପିଟ ବୋମା ପଡ଼ୁଛି, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ, କଥାରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ବ୍ରିଟିଶ ହାତରୁ ଦେଶ ସମ୍ଭାଳି, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ, କେଉଁ ଲୋକ ସିଏ, କେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ସିଏ, ବାପା ତା ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ସିଏ ପିନ୍ଧୁଛି, ତାର ଅନେକ ଧନ୍ଦା ହୋଇଗଲା କଥା, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା, ତାର ଅନେକ ଧନ୍ଦା, ନାଇଁ କି? ଆଜି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେହି ଦିଗରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନେ ଅହିଂସାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପରାଜୟ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ରହିବ? କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଏ ପକ୍ଷରେ ରହିବିନି କି ସେ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିସ୍ଥିତି ସେ, ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗାଁରେ ହେଉ କି ଦେଶରେ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହେଉଛି ହେଉ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ନା କାହା ସହିତ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମିଥ୍ୟାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଥ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ନା ମୁଁ ମିଥ୍ୟାରେ ନାହିଁ ବଲେ ହେବନି। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଦିନ ରାତି, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର। ଆପଣ ଆଲୁଅରେ ରହିବେ ନା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ? ଆପଣ ଭଲ ପୁଣ୍ୟରେ ରହିବେ, ପାପରେ ରହିବେ, ଭଲ ରହିବେ ନା ମନ୍ଦରେ ରହିବେ? ତାର ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗ ନଥିଙ୍ଗ ଦେୟାର, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସେ ମିଥ୍ୟାରେ ଅଛି। ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ମିଥ୍ୟାକୁ, ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଅଶାନ୍ତିରେ ତ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ନିରବର ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସିଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଗୀତ
ବଡ଼ ହିଟ୍ କରିଥିଲା ରଷିଆ ମାଗୁଛି ତେଲ ନାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିକି ଧରି ଦେଲି ଟୋନ୍ଟା। ହଉ, ଏ ତେଲ କଥା ଆସିଲା, ସବୁ କଥା କହିଲି, ଖରାପ ଭାବିନି, କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବି ହେଇଯାଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ, କିଏ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଘର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି କି? କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କାହା ପାଟି ଶୁଭିଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି। କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ରହୁଛି, ଏଥିସହିତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।